जुलाई 1, 2018 दिल्लीर बुराड़ी अंचल गोटे घर गोटे परिवार 11 जन सदस्य मृतदेह मिला। किए कहूला यह हत्या तो किए कहूला यह सामूहिक आत्महत्या। घर भितर कहीं झगड़ा बा संघर्ष करिथिवार चिन्ह नथिला। समस्तक आखि मुह एवं हाथ बंधा होइतिला। यह कौन हत्या थिला ना आत्महत्या ना यह पछरे थिला किछि अदृश्य शक्ति। प्रकृत से दिन राति कौन होइतिला आज आमे जानिबा से भयानक घटनार लुमटांकुरा रहस्य। दिल्लीर बुराड़ी रे रहुतुवा से चुंडावत परिवार जहाकू पड़ोशी माने भाटिया परिवार नाम रे जानुथिले। एही भाटिया परिवार सबुठारु भल शिक्षित एवं धन संपत्तिर भी कौनसी अभाव नथिला। प्राय 20 वर्ष धरी दिल्ली रे से बुराड़ी अंचल रे संथनगर एक 2 महला घरे बसवास करुथिले एही भाटिया परिवार। सेमानंकर पैतृक घर हरियाणार टोहाना सहर रे थिला। दिल्ली रे सेमाने एक राशन दुकान और प्लाईवुड व्यवसाय करी भल जीवन बिताउथिले। एही परिवार रे मोट 11 जन सदस्य थिले। 80 वर्षिया नारायणी देवी परिवार मुख्य थिले और तांको बड़ पुओ भुवनेश और तांको पत्नी सबिता एवं छोट पुओ ललित और तांको पत्नी टीना। नारायणी देवी को विधवा झियो प्रतिभा एवं प्रतिभा को झियो प्रियंका। भुवनेश को 3 संतान नीतू मनु एवं सबुठारु छोट पुओ ध्रुव। ललित को एकमात्र पुओ शिवम। बाहरु देखिले यह एक सुखी संपन्न और हसखुशीर भरा परिवार भरी लगुला। शिक्षा बा धन संपत्ति रे कौनसी भी अभाव नथिला। पड़ोशी माने आज भी कहती से माने एते शांत थिले जे केही विश्वास करि परिबे नाही एभली किछि होई पारे। सकाळु शीघ्र उठिबा समस्ते मिसी एकाठी खाइबा एवं परस्पर को सम्मान करिबा तांको परिवार पई एक अलगा परिचय देउथिला। सेमानक घरर पिला माने पाठ पढ़ारे मेधावी थिले। जुलाई 1, 2018 सकाळ प्राय 6टा ललित को परिवार प्रतिदिन सकाळु क्षीर नेबा पई बाहर को आसंती। किंतु से दिन क्षीर वाला आसी फेरी गले कारण घरर कबाट कई खोली नथिले। सबुदिन भली से दिन सकाळु उठी केही तांको राशन दुकान मध्य खोली नथिले। पड़ोशी गुरुचरण सिंह को यह अजब लागिथिला। से धीरे धीरे गेट पाखकू गले। से देखा पाइले घरर कबाट खुला थिला। से भीतर को गले किंतु से जहाँ देखिले ताहा देखि तांको पाद तळु माटी खसीगला। घरर छातरे 10 जन सदस्य बेकरे रसी लगाई झुलुथिले एवं नारायणी देवी को अलगा गोटे रूम रे मृत शरीर तले पड़िछि। तांको देखिले लागुथिला सते जेमिति केही सेमानकु सजाई रखिछि। सेमानक आखि बंधा होइतिला, पाटी मध्य बंधा आ हाथ पछकु मुड़ी होई बंधा होइतिला। गुरुचरण सिंह दौड़ी जाई पड़ोशी को डाकिले आउ किछि समय पर पुलिस मध्य सेठारे पहुंचीथिले। पुलिस पई यह एक कल्पना बाहर घटना थिला। घर भितर कौनसी भी जबरदस्तीर चिन्ह नथिला। समस्ते शांत थिले किंतु समस्ते मृत। तेबे घटनास्थल रे सीबीआई एवं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट मध्य पहुंचीथिले। पुलिस एवं सीबीआई जेतेबेले घर भितर खोजाखोजी कले सेमानकु सेही घरु मिलिथिला लुचि रहिथिबा 11टी किछि पुराना डायरी। यह कौनसी साधारण डायरी नथिला। जेतेबेले सेही 11टी डायरी मिलिला आउ गुटिए नुआ नाम सामना को आसिला भोपाल सिंह। तेबे एही घटना एवं भोपाल सिंह किए आउ सेही 11टी डायरीर संपूर्ण रहस्य जानिबा पई आमे जिबा घटनार किछि वर्ष पूर्वकू। घरर सान पुओ ललित चुंडावत। कहा जाए जे 2004 मसीह थरे एक दुर्घटना ललित को बेकरे गुरुतर आघात लागिथिला एवं से कथा कहिबार शक्ति हराइथिले एवं यारी मध्य 2006 मसीह तांकर बापा गोपाल सिंह भी मृत्यु हो जाए। या पर आसी जाए 2007 एवं एही परिवार घरे सुख शांति पाई प्राय दिन घरे भजन कीर्तन करुथिले। गोटे दिन परिवारर समस्ते मिसी हनुमान चालीसा पढ़ुथिले। सही समय हठात किछि आश्चर्य कला भली घटना घटिला। ललित जी कि 2004 रु 2007 पर्यंत कथा कहि पारु नथिले से मध्य परिवारर अन्य सदस्यक सह मिसी
ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହାପରେ ଲଳିତ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ ପିତା ଭୋପାଲ ସିଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲଳିତଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର ତାହାକୁ 100% ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଲଳିତ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଦିନର ରୁଟିନ୍ ଏହି ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଡାଏରୀରେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ନାମକ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଥିଲା, ପାଣି ନୀଳ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଡାଏରୀରେ ପ୍ରତିଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଥିଲା। କେଉଁଠି ପାଦ ରଖିବେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଚୌକି ଉପରେ ଚଢ଼ିବ, ଆଉ କିଏ କେମିତି ହାତ ବାନ୍ଧିବ। ସେଠାରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ତୁମର ପିତା ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଲଳିତଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଭୋପାଲ ସିଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଡାଏରୀରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କବରଖାନାର ଚାବିକାଠି ଥିଲା। ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଇଲା, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କାହାରି ମୁହଁରେ ଭୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣି କେବେ ନୀଳ ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଘରର 11ଟି ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ହସଖୁସିର ପରିବାରକୁ କିପରି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିନେଲା, ତାହା ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଓ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହତ୍ୟା ଭାବି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ଘରକୁ କେହି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ବରଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 11ଟି ଷ୍ଟୁଲ୍ ନିଜେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେମାନେ ନିଜେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେହି 11ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଏ। ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏବଂ ସେହି 11ଟି ଡାଏରୀର ହସ୍ତାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେକରେ ଫାଶୀ ଲାଗି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗଳା ଚାପି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ଘଟିଥିଲା। ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ବିଷ କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଡାଏରୀର ହସ୍ତାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଳିତ ଭାଟିଆ ଲେଖୁଥିଲେ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ପରିବାରଟି ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ପ୍ରମାଣ ଓ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ସେୟାର୍ଡ ସାଇକୋଟିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର ବା ସାମୂହିକ ଭ୍ରମ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥିଲା। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲଳିତଙ୍କ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ବୁରାଡ଼ି କେସ୍ରେ କେବଳ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଉଦାସୀନତାର ଏକ କଳା ଦର୍ପଣ। କେହି କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ବିବେକ ହରାଇ ବସେ। ବୁରାଡ଼ିର ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ କେବଳ ଭୟଭୀତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମାନସିକ ଭ୍ରମ ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ବାଦହୀନତା କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିପାରେ, ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ପୁରା ପରିବାର ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ କେବେ କେଉଁଠି ନ ଘଟୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ସହ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।